परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगज्जननी बड़ माँ श्रीचरण रे मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण रे मोर प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवंक श्रीचरण रे मोर प्रणाम। मोर एही वीडियो देखुथिबा अगणित इष्टप्राण गुरु भाई गुरु माँ मानंकु मोर अंतररु सदापूर्वक जय गुरु। मोर एही चैनल मु समस्त को श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँ। आजिर प्रसंगटी होउची नाम ध्यान इष्टबुद्धि सत्यानुसरण अध्ययन करिबा। आउ एठी जन किपर ए कहानी रे आमको गुरु भाई गुरु माँ मानक द्वारा कुहा जाइथिबा एक कहानी जहाँकि एक सत्य घटना उपरे आधारित घटना को से आम माध्यम रे लोक पाखक पहुँचैबा पई चाहते। एही कहानी रे अनेक एही कहानी रे जीवनर एक व्यक्तिगत अनुभूति को एठारे दर्शा जाइछि। किपरि जणे ठाकुरंक अनुसरण होई से किपरि निज जीवन को परिवर्तन करिथिले एवं अन्य मानक जीवन को मध्य से परिवर्तन करिवारे सफल होइथिले। आ तांको निज जीवन रे भी से बहुत प्रकार सफलता आनी पारिथिले। एई घटनाटी बहु वर्ष पूर्वर घटना। बिहार राज्यर गया सहर रे रहुथिबा रतिकांत नामक एक व्यक्तिर जीवन सहित जड़ित अछि। तांको जीवन रे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंक सहित जड़ित, जहाँकि से इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ मानक गुरु भाई गुरु माँ को माध्यम रे आम पाखरे पहुँचाइले। आउ आमे आपणक पाखरे पहुँचाइबा पई चेष्टा करूचु एई कहानी माध्यम रे। यह रतिकांतक जीवन आउ तांको जीवन द्वारा जड़ित किछि आमर एतिकी चेष्टा जारी रही जे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर द्वारा ठाकुर दया सहित जड़ित सत्य घटना को आपणक पाखरे पहुँचाइबा पई एही कहानीटी जदि आपणको भल लागिबो ताहले आपण सब्सक्राइब निश्चित भाबरे करिवे। छात्र रतिकांत स्कूल रे खराब संगति रे पड़ी बदमाश हो जाइथिले। से स्कूल रे बहुत बदमाश होउथिले। एपरि बदमाश थिले जे तांकु तांकर सांग माने मध्य डरुथिले। आ तांकर बहुत खराब अभ्यास मध्य थिला। एपरि कि झियो मानक सहित से खराब व्यवहार मध्य करुथिले। तांकर एही परि खराब स्वभाव हो जाइथिला। गोटे दिन एही परि हरकत देखि स्कूल प्रशासक तांकु स्कूल रु बाहर करिदेले। सेतबेले से क्लास 9 रे पढ़ुथिले। स्कूल बाहरिला परे तो किछि दिन बहुत भल लागुथिला, रिलैक्स अनुभव हेउथिला। किछि दिन गला परे तांको लागिला जहा हैला भल ही हैला, किंतु से बुझी पारु नथिले कि से कोन करिवे। तांको मन खराब रहिबा को लागिला। आउ से पूरा डिप्रेशन रे चाली गले। से समय तांको किछि भी जणा पडु नथिला कि से करिवे तो कोन करिवे। तांको लागुथिला कि तांको जीवन रे तांको ठीक रास्ता देखैबो किए, आउ तांको जीवन बदली जीव। से किपरि जीवन बितेइबे, किपरि चालिबे तांको जीवन रे किछि बुझी पारु नथिले। से तापरे अन्य एक स्कूल रे भर्ती हेले आउ 10वीं पास करले। एही परि भाबरे तांकर 10वीं पास हैला परे से गयारु पाटना चली गले। पाटना जाई सेठी से +2 रे एडमिशन हेले। एई थर से चिंता कले कि पाटना रे से कहा सहित भी सांग हेबे नाही। से +2 फर्स्ट ईयर रे चिंता कले मन लगे कि पाठ पढ़िबे आउ से कहा सहित सांग न होई बदमाशी हेबे नाही। तेणु से मन लगाई कि पाठ पढ़िबा को लागिले एवं एहा परे से कोचिंग क्लास रे भी जॉइन करिले। किंतु मन रे सबु बेले प्रार्थना करिबा को लागिले कि केही जणे मते रास्ता देखैबा भली मते जणे मिली जांतु। से सबु बेले तांको जीवन प्रति सजग रहिले। एही परि से सबु बेले ही ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना करूथांती।
ସେ ଯେତିକି ସମୟ ପାରୁଥାନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ହଉ ଭଗବାନ ହଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ଇଏରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ରତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା। ରୀତିକ ଦାଦା ରତିକାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ଏଇ ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବତାର ଅଟେ, ସେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରତିକାନ୍ତ ଭାବିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରତିକାନ୍ତ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁତୀର ଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ଭଲ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ। ସେ ତ ସେପରି କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଏକ ସଫା ଧୋତି ହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ରତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ରୀତିକ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚଳିବା, ୟାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଆମେ ଆଜି ଚାଲିକି ଆମେ ବି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସ, ତମ ଜୀବନ ବି ବଦଳିଯିବ ଆଉ ତମେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି 3-4 ମାସ ପରେ ସେ ପାଟନା କୁମକୁମବାଗ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଦେଖିକି ଭାବିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେହି ବାବାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେ ସବୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଠି ଯାଜନ ହେଉଥିଲା, କେତେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି, ନିଜକୁ ଖୁସି ମଣୁଥିଲେ କି ଏଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ତ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ତ କିପରି ଦୀକ୍ଷା ନେବେ? ପୁଣି ସେ ସେଇ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ବାସ୍ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଆଉ ରତିକାନ୍ତ ସେଇଠି ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଧିବିଧାନ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଭଲ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପୁସ୍ତକର ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିୟମିତ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହିପରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଯାଜନ ବି ସିଏ କରିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କଠାରେ ସୁବିଚାରର କ୍ଷମତା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ଡାଏରୀକୁ ଏକ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ମାନେ ସେ ଡାଏରୀଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହେଇଗଲା, ମାନେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ସେ ଡାଏରୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ୟାକୁ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା
ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା କଡ଼ୱା ହେ ମଗର ସଚ୍ ହେ। ଏହିପରି ସେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ସେ ଛାପିଦେଲେ। 2000ଟି ବହି ସେ ଛାପିଦେଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଏ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆଉ କାହା ଜୀବନ ଥିବ ହୁଏତ ସେହିପରି ବଦଳି ବି ଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ଏଇ 2000ଟି ବହି ଛାପିଲେ ଏଥିପାଇଁ କି ଲୋକ କିଣିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେବ କିପରି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଦେଖି କହିଲେ, କେହି ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କେହି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କେହି କହିଲେ ଏହା ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ କରିବ କ'ଣ? ଏତିକି ପୁସ୍ତକ। ସିଏ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ବିକ୍ରି କରିବି। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ କିପରି ବିକ୍ରି କରିବି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 15ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 30ଟି ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ ବିଛେଇକି ବହୁତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ କି ଠାକୁର ଆପଣ ମୋତେ ହିଁ ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପୁଣି ରତିକାନ୍ତ ମନରେ କିଛି ଭାବନା ଆସିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତମେ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ, ତମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ ବୋଲିକି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ରତିକାନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରେୟାର କରିକି ସିଏ ପାଟନାରୁ ଗୟା ଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ସେ କଥା ହେଲେ ଯେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେହି ପିଲା ନା ଯିଏ ବଦମାସି କାରଣରୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସେହି ପିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ, ତୁମଠାରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆସିଲା? ରତିକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ 3ଟି ଜିନିଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଆଦର୍ଶ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବାତାବରଣ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବହିର କିଛି ପଂକ୍ତି ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏସବୁ କିପରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଲ? ସିଏ କହିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ କହିଲେ। କିପରି ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ କିପରି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ପଢ଼ିକି ସିଏ କିପରି ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଲେ। ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଏକ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତକଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ଚାଲ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା। ତାପରେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ନେଇକି ଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖେଇଲେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା 1500 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ରତିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚାହା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଃଖିତ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ, ରତିକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଷ୍ଟଲ୍ ଚଲଉ ଚଲଉ ଏହିପରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସେ ଦୋକାନ ଚଲେଇବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଜି ରତିକାନ୍ତ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ବି ହୋଇପାରିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସତ୍ୟାନୁସରଣରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହୋଇପାରିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଲେ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସେମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚାହା ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ରତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଏପରି ମିଳନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବତେଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ସେ ଚାଲି ନିଜେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଆଜି ରତିକାନ୍ତ ଜଣେ ସଫଳ ସମାଜସେବକ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଲେ ଭଲରେ ରହିପାରିବା। ଆଜି ରତିକାନ୍ତ ଏହିପରି ଜଣେ ଉଦାହରଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିକି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କର, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖ ଯେପରି ପୁନରାୟ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାହାଣୀ। ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲରୁ ସିନା ବାହାରିଗଲେ, ହେଲେ ତାପରେ ସେ କରିବେ ତ କ'ଣ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରଥମ ଭଲ ମଜା ଲାଗିଲା, ତାପରେ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ। ମନ ଦୁଃଖ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୋତେ ଦୁନିଆରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି ସବୁ ହେଇକି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ କିପରି ନୀତି ନିୟମ ସହକାରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରିଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କିପରି କରିଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏହିପରି ଆମେମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳତା ଆଣିପାରିବୁ।
सी जदि नवम श्रेणी पिला होइकी सी निज ये को पूरा परिवर्तन ही करदेले। सी सत्यानुसरण ग्रंथ पढ़ी निजको लेखक परिणत करिपारिले। आउ आयुर्वेदिक चाहा बिक्री करिकी से जड़े भल बिजनेसमैन भी होई पारिले। आउ तापरे सी समस्त को भल भल कथा शुणेले, भल भल उपदेश देले, जहा फल कि लोक माने तांको द्वारा प्रभावित होई पारिले। आउ लोक प्रभावित होई पारिले। सबुठु बड़ कथा हला जो डायरेक्टर तांको स्कूल बाहर करथिले से निजे भी माने तांको पुस्तक पढ़ी कि एमिति प्रभावित हेले जे माने सी 1500 पिलांक भितरे एही पुस्तक को कंपलसरी करदेले। एवं माने तांको से रतिकांतଙ୍କ प्रति तांकर आशीर्वाद आउ दृढ़ विश्वास माने बहुत रहिला। यह ही थिला रतिकांतଙ୍କ जीवन कहानी। आउ आपनको कहानीटी किपरि लागिला, आपनको जदि भल लागिछि ताहेले ए कहानीटी को सुनिकी दया करके लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं गुरु भाई गुरु माँ मानक पाखरे पहुँचेबाकू चेष्टा करिवे। आउ एटा थिला रतिकांतଙ୍କ कहानी। जय गुरु।